solutions. So this topic for theory purpose compulsory 5 marks with option 7 marks. Means in examination it must be 7 marks. You have to solve 5 marks or 7 marks. It depends on you. So first of all, what is meant by solutions? You remember the thing, without solution there is no life. Without solution there is no life. We know in our body there is blood, so this is the solution, and we eat, we drink, we take the breath. So all these are the example of solutions. Air is the example of solution. In air there are many components. They are in the single phase. So this is the solution. Then what is the solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substance. What is the homogeneous? Homogeneous means this is the single phase. Example, milk and water mix with each other in a single phase. Okay, so that is the single phase. That is the homogeneous. Then suppose we adding water and oil. Okay, suppose this is the solution, water and oil. So this is the heterogeneous mixture. So this mixture is called as heterogeneous mixture. But that is not the solution. Okay, what is the solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substance. Substance must not be reacted, called solution. And you remember that in a solution, so there is one is smaller amount and second one is larger amount. Smaller amount is called as solute and larger amount is called solvent. In this way solution is formed. Okay, what is the solution? Solution is nothing but solute and solvent. What is this in bracket S? Means solutes are present in more than one component. Okay, more than one. Example, you know that tea. So how to prepare the tea? So tea contains sugar plus milk. Okay, then tea powder, then tea powder. Okay, finally that is solvent, water. So water is large amount. So therefore water is called as a solvent. But in this solvent, presence of tea powder, milk, next what? That is the sugar. Then becomes what? Solution. In this solution, sugar is solute, milk is solute, and tea powder is also solute. So therefore, what is the solution? Solution is nothing but the addition of solutes plus solvent. Okay, in this solution, the amount of solute is less. The amount of solute is less. Or the substance which is present in less amount in a solution is called as solute. Okay, solute. Component of the solution which is present in smaller quantity is called solute. Is called solute. What is the solvent? Component of the solution which is present in larger quantity called solvent. Smaller quantity called solute, larger quantity called solvent. But you remember that
So such solute and solvent are eligible for only solid and liquid solution. Solid and liquid solution. Okay, so there is one note, very important. In syrup, liquid solution containing liquid solution containing 60% sugar and 40% water. Okay, so this is the solution, liquid solution. In this case, sugar is 60% and 40% water. According to this definition, sugar is solvent and water is solute. But it's not true. But it's not true. In this case, water is solvent. In this case, water is solvent. Okay, and sugar is solute. Suppose different type of solution is there. Alcohol and water is there. Alcohol and water. In this case, sugar is solid and water is liquid. Okay, in such liquids, in such solutions, so what is the solvent? Water is solvent. But suppose alcohol and water solution is there, larger quantity by mass is nothing but a solvent. Example, 40% water and 60% alcohol. Means in this case, larger amount is alcohol. Therefore, alcohol is a solvent. Alcohol is a solvent. Okay, smaller quantity water, therefore it is solute. Okay, therefore it is solute. Suppose 60% water and 40% alcohol. 40% alcohol. In this case, water is a solvent and alcohol is a solvent. Got it, friends? If both liquids have same masses, suppose there is a condition like if both the liquids have the same masses, means 50% alcohol and 50% water, then which one is the solute and which one is the solvent? It is very difficult to differentiate. Okay, if solution is prepared by liquid plus liquid, then it is very difficult to differentiate. But remember that if solution is prepared from solid and liquid, even though liquid lesser amount, it is solvent and 60% of sugar is solute. Okay, remember the things. So such things are very important to us. Next one is true solution. What is the true solution? True solution is homogeneous mixture. Again, same homogeneous mixture of two or more components or substance, and composition can be varied within certain limits. Within certain limits. Okay, that substance may be molecules or ions with the size that is 10 raised to minus 8 centimeter. Molecules may be sugar, urea, etc. Ions may be Na plus, Cl minus, Na plus, OH minus, H plus, SO4 minus minus, Ag plus, NO3 minus. So such ions are there. In this case, it is very important, three solution can't be separated into compounds by filtration, settling or centrifugal action. म्हणजे बघा, जे काही ट्रू सोल्युशन आहेत ते ट्रू सोल्युशनला आपल्याला काय बघा फिल्ट्रेट करून सेपरेट करता येत नाहीये, सेटलिंग करून सेपरेट करता येत नाही, सेंट्रिफ्युगल करून सुद्धाही काय बघा सेपरेट आपलं करता येत नाही. आता हे सेटलिंगचं पॉईंट तुम्हाला म्हणजे लक्षात, फिल्ट्रेशन आपण पाहिलेलंच आपण. फिल्ट्रेशन आपण कसे करतो बघा, टी जर आपण बनवला की तेव्हा आपण फिल्ट्रेशन करतो, बरोबर आहे ना. सो दॅट इज अ फिल्ट्रेशन. त्या फिल्ट्रेशन मध्ये मला सांगा की बा शुगरला सेपरेट करता येतो का वॉटर पासून? नाही करता येत. ठीक आहे, जर तुम्ही काय बघा टी जर खूप वेळ ठेवला तसंच तर त्यावेळेस शुगर खाली येऊन बसणार आहे का बघा? नाही बसणार आहे. फिल्ट्रेशन करता येत नाही, सेटलिंग सुद्धा करता येत नाही. हा थोडा काय बघा लॅबोरेटरीमध्ये होणारा काय बघा ऍक्शन आहे, दॅट इज सेंट्रिफ्युगल ऍक्शन. तर ह्याच्याने सुद्धा काय बघा त्याला सेपरेट करता येणार नाही.
Okay, true solution can't be separated by simple mechanical methods. Okay, so all these are the simple mechanical methods. Suppose solution contains two components. त्यामुळे त्या component मध्ये जर का टू कंपोनंट असेल, सोल्युशन मध्ये जर टू कंपोनंट असेल त्याला म्हणायचं आहे बायनरी सोल्युशन. जर थ्री कंपोनंट असेल तर टर्नरी म्हणायचं आहे, आणि फोर असेल तर त्याला क्वटर्नरी असं म्हटलं जातं. हे लक्षात. ठीक आहे. ओके, बायनरी, टर्नरी आणि क्वटर्नरी लक्षात आले. ओके. सोल्युशन डिपेंडिंग ऑन द सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट वरती काही सोल्युशन्स काय वर डिपेंड आहे. एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तर आपल्याला एक काय बघा सोल्युशन माहिती आहे, दोन सोल्युशन माहिती आहेत. आपण पार्ट 2 मध्ये काय बघितलेलं आहे. एक बघितलं एक्वियस अल्कली, एक्वियस केओएच, आणि काय बघा अल्कोहोलिक केओएच. आठवतंय का बघा. ओके, एक्वियस याचा अर्थ काय आणि अल्कोहोलिक याचा अर्थ काय. इफ केओएच इज प्रिपेअर्ड इन एक्वियस म्हणजे वॉटर, that is called aqueous solution. If KOH solution is prepared in alcoholic, that is called alcoholic solution. जर आपण KOH जर केव्हा अल्कोहोल मध्ये प्रिपेअर केलं की त्याला म्हणायचं अल्कोहोलिक सोल्युशन म्हणजे KOH. जर KOH आपण जर केव्हा वॉटर मध्ये तयार केलं समजा की त्याला म्हणायचं aqueous KOH. मग आता ह्याच्यानुसार काय बघा, जे सोल्युशन आपण वॉटर मध्ये तयार करतो त्याला म्हटलं जातं aqueous सोल्युशन, आणि जे सोल्युशन आपण वॉटरला सोडून करतोय अदर दॅन दी वॉटर त्याला म्हणायचे नॉन ॲक्वियस सोल्युशन. म्हणजेच ह्या टाईपच्या सोल्युशन मध्ये दोन टाईपचे सोल्युशन आहे. सो वन इज ॲक्वियस अँड अनदर वन इज नॉन ॲक्वियस. व्हॉट इज द ॲक्वियस सोल्युशन? यू नो दॅट द सोल्युशन विच इज प्रिपेअर्ड इन वॉटर. एक्झाम्पल NaOH इन वॉटर. नॉन ॲक्वियस सोल्युशन, द सोल्युशन विच इज प्रिपेअर्ड इन अदर दॅन दी वॉटर. ओके, अदर सॉल्वंट that is except water called as non-aqueous. NaOH in alcohol. Example. Next point is capacity of solution to dissolve solute. Capacity of solution to dissolve solute. I'll take one simple example. Suppose this is the beaker. In this beaker contains water molecules. Okay, so presence of water molecules. Suppose I'll start to add a sugar particles. Sugar particles. शुगर काय मी स्टार्टिंगला ऍड करायला सुरुवात केला त्यावेळी काय बघा शुगर जे आहे ते इझिली काय बघा डिझॉल्व्ह होतात. ओके, स्टार्टिंगला जर तुम्ही काय शुगर ऍड केलं ते डिझॉल्व्ह झालं आणि काय डिझॉल्व्ह झालं. मग आपण असंच काय बघा शुगर ऍड करत राहायचं. एक वेळ असं येणार आहे की त्यावेळेस काय बघा शुगर डिझॉल्व्ह होणं काय बघा थांबवतो. स्टार्टिंगला काय बघा डिझॉल्व्ह होऊ लागले शुगर काय बघा स्टार्टिंगला डिझॉल्व्ह होतोय, पण अशी काय बघा डिझॉल्व्ह होत असं एक वेळ येणार आहे की त्या वेळेत काय बघा शुगर जो आहे ते सोल्युबल होणं थांबवतो. ओके, ज्यावेळी शुगर ऍड होणं थांबवतो त्याला म्हणायचं मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ शुगर डिझॉल्व्ड. लक्षात येते का बघा. म्हणजेच असं एक आहे की त्या सोल्युशन मध्ये मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ काय सोल्यूट डिझॉल्व्ह झालेले आहे. मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट काय बघा डिझॉल्व्ह झालेले आहे. मग समजा जर तुम्ही एकदा काय बघा मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ह झाला तरी सुद्धा आपण समजा की जर असंच काय बघा शुगर ऍड करत राहिलो तर पुढचं जो शुगर आहे ते काय होणार नाही बघा डिझॉल्व्ह होणार नाही. ठीक आहे, म्हणजे ह्याच्यात तीन महत्वाचे कंडिशन आहे. इनिशियली काय होतं बघा, इनिशियली काय होतोय डिझॉल्युशन काय बघा स्पीड आहे म्हणजे डिझॉल्युशन काय होत राहील. मग एक काय बघा असं एक कंडिशन येतो त्याला आपण मिडल कंडिशन असं म्हणूयात की त्यावेळी काय बघा तुमचं सोल्यूट काय बघा कम्प्लिटली डिझॉल्व्ह झालंय. आता पुढे काय होणार नाही बघा ह्या कंडिशन मध्ये मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ काय बघा सोल्यूट शुगर जे आहे तो डिझॉल्व्ह झालेले. मग लास्ट जर आपण पाहायला गेलं समजा जर तुम्ही असंच काय बघा जर ऍड करत राहिला जे काय शुगर आहे तो काय होणार नाही बघा डिझॉल्व्ह होणारच नाही. त्यालाच आपण म्हणतो कॅपॅसिटी ऑफ सोल्युशन टू डिझॉल्व्ह सोल्यूट. स्टार्टिंगचा कॅपॅसिटी काय बघा डिझॉल्व्ह होण्याची जास्त आहे.
मग हळूहळू हळूहळू काय बघा, तो एक ठराविक कंडिशन येतोय, त्या ठिकाणी काय मॅक्झिमम ओके झाला. मग पुढे काय होतं बघा, ते डिझॉल्युशन जे आहे ते केव्हा हळूहळू कमी 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 काय बघा होत राहणार आहे. म्हणजेच डिझॉल्युशन होण्याचा जो काय सोल्यूटचा जो काही ॲबिलिटी आहे किंवा जो कॅपॅसिटी आहे, स्टार्टिंगला काय बघा जास्त आहे, नंतर ना काय बघा स्लोली कमी 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 काय बघा होत जातं. आता इथं पॉइंट महत्वाचा आहे, जेव्हा असं कंडिशन आला होता, बरोबर आहे, स्टार्टिंगला काय बघा डिझॉल्व्ह झाला, नंतर ना काय बघा ऍड करत करत गेल्यानंतर मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ शुगर काय बघा डिझॉल्व्ह झालेला होता, तर त्यावेळी जे तयार झालेले सोल्युशन आहे, सो दॅट सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. त्या सोल्युशनला काय म्हणायचं आहे, सॅच्युरेटेड सोल्युशन. बघा काय सॅच्युरेटेड सोल्युशन, सोल्युशन कंटेनिंग मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड. जेवढं शक्य आहे तेवढं काय बघा सोल्यूट ह्या ठिकाणी डिझॉल्व्ह झालंय, गिव्हन अमाऊंट ऑफ सॉल्व्हंट ऍट अ गिव्हन टेम्परेचर. म्हणजे ह्या कंडिशन मध्ये काय होणार आहे बघा, की डिझॉल्युशन आणि क्रिस्टलायझेशन हे दोन्ही केव्हा इक्वल असणार आहे, त्याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम कंडिशन झालं, इक्विलिब्रियम कंडिशन. मग स्टार्टिंगला काय झालं होतं बघा, स्टार्टिंगला हा शुगर ऍड केल्यावर डिझॉल्व्ह होत होता, शुगर ऍड केल्यावर डिझॉल्व्ह होत होता. मग ह्या कंडिशन मध्ये काय झालं होतं बघा, की अजून मला ह्या सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होण्यासाठी मला अजून काय करावं लागेल, शुगर ऍड करावा लागेल, बरोबर आहे का. स्टार्टिंगला काय झालं होतं, मी शुगर ऍड केला तर डिझॉल्व्ह झाला, बरोबर आहे. मग आता मला काय एक सॅच्युरेटेड सोल्युशन जर बनवायचं असेल तर त्या कंडिशनला मला अजून शुगर काय करावं लागेल, ऍड करावं लागेल. मग त्या सोल्युशनला काय म्हणायचं आहे, सो दॅट इज कॉल्ड अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन. मग अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन कशाला म्हणतात, तो असं एक सोल्युशन आहे की त्याच्यात केवळ लेस अमाऊंट ऑफ सोल्यूट आहे. ओके, इट कंटेन्स लेस अमाऊंट ऑफ सोल्यूट than required for the formation of saturated solution. सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करण्यासाठी अजून काय बघा जो काही सोल्यूट आहे तो ऍड करावा लागेल. ओके, अशा टाईपचे जे सोल्युशन असतात त्यांना आपण म्हणतो अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन. So in this case there is no equilibrium between dissolution and crystallization, but dissolution is greater than crystallization. आता फायनली काय झालं होतं बघा, लास्ट कंडिशनला आपण शुगर ऍड केलं होतं. मग ह्या ठिकाणी काय झालं बघा, जे काही सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे तर त्याच्यापेक्षाही जास्त आपण काय सोल्यूट ऍड केलेले आहोत. मग त्या सोल्युशनला काय म्हणायचं आहे, दॅट इज कॉल्ड सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ठीक आहे, इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ सोल्यूट than required for the formation of saturated solution. In this case, added excess solute does not dissolve. Okay, in this case, dissolution is less than crystallization. Dissolution is less than crystallization. Point लक्षात येतो का बघा, depending on solvent, aqueous and non-aqueous, capacity of solution to dissolve solute, saturated, unsaturated, supersaturated. Okay, next आहे types of solutions depending upon physical states of the solute and the solvent. म्हणजे सोल्युशन काय त्यांच्या फिजिकल स्टेट वरती डिपेंड आहेत. ओके, फिजिकल स्टेट वरती काय डिपेंड आहे, सोल्यूट कोणता आहे आणि सॉल्व्हंट कोणतं आहे त्याच्यावर ते ठरवणार. बघूयात आपण सोल्यूट, सॉल्व्हंट आणि त्याची काही एक्झाम्पल्स. सोल्यूट काय बघा गॅस आहे, सॉल्व्हंट काय बघा गॅस, असे भरपूर एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येतील. एअर हा एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल. मिक्सचर ऑफ N2 आणि केवळ O2. लिक्विड आणि केवळ सॉल्व्हंट हा इंटरेस्टिंग आहे. सोल्यूट काय पाहिजे बघा, लिक्विड पाहिजे, आणि सॉल्व्हंट काय पाहिजे बघा, गॅस पाहिजे. सो बेस्ट एक्झाम्पल आपण सध्या केव्हा रेनी सीझन मध्येच आहोत. सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल, रेन. बघा रेन हा लेस अमाऊंट मध्ये आहे आणि गॅस काय बघा लार्ज अमाऊंट मध्ये आहे. सो दिस इज द एक्झाम्पल, रेन, क्लोरोफॉर्म and nitrogen mixture, humidity. So all these are the example of liquid in gas. Solid in gas. You know that our Solapur Gadda Yatra. So when you enter into the Gadda Yatra, so you just see above, you just see in the sky. जर तुम्ही थोडंसं वरती पाहिलं की तुमच्या लक्षात येईल, काय लक्षात येईल बघा, की देर आर मेनी डस्ट पार्टिकल्स, देर आर मेनी डस्ट पार्टिकल्स. So dust particles are less, but they are present in air. So that is the gas. Okay. So this is the best example, that is Gadda Yatra.
ठीक आहे. असे भरपूर एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येतील. कॅम्फर, नॅफ्थॅलिन आणि किंवा आयोडीन इन एअर. सो ऑल दिस आर इन एअर. वाटल्यास का ह्या ठिकाणी तुम्ही गड्डा यात्रा असं म्हटलं तरी चालेल. ओके. सो गो टू द गड्डा यात्रा. गड्डा यात्रा. ठीक आहे. गड्डा यात्रेमध्ये जर आपण बघितलं की लक्षात येतं अरे यार कसलं डेंजर. ठीक आहे. डस्ट पार्टिकल्स. ठीक आहे. गड्डा यात्रेमध्ये का बघा डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल्स इन एअर. इन एअर. ओके. दिस इज द एक्झाम्पल. हे काय एक्झाम्पल हेच सांगितलं पाहिजे, केमिस्ट्री सांगितलं पाहिजे असं काय नाही. ओके. तुमच्या नॉर्मल डेली लाईफ मधलं एक्झाम्पल सांगितलं तरी चालू शकतो. नेक्स्ट बघा गॅस. आता काय बघा गॅस, लिक्विड, सॉलिड हे सगळं गॅसमध्ये संपले. आता काय बघा गॅस इन लिक्विड. गॅस काय बघा लिक्विड मध्ये असला पाहिजे. आपल्याला माहिती ऑक्सिजन इन वॉटर. सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल. किंवा काय बघा तुमचे कोको कोला, थम्सअप याच्यामध्ये काय बघा कार्बन डायऑक्साईड ऍड केलेलं आहे. त्याच्यात काय बघा लिक्विड जास्त आहे आणि काय बघा कार्बन डायऑक्साईड गॅस अमाऊंट कमी आहे, लेस आहे. ऑक्सिजन डिझॉल्ड इन वॉटर, CO2 इन एरेटेड ड्रिंक्स. भरपूर एक्झाम्पल सांगता येईल. लिक्विड इन लिक्विड आपण मगाशी बघितलं केव्हा अल्कोहोल अँड वॉटर. बेस्ट एक्झाम्पल इथेनॉल डिझॉल्ड इन वॉटर, मिक्सचर ऑफ ऑल मिक्सेबल किंवा मिक्सिबल लिक्विड्स. सॉलिड इन लिक्विड एक्झाम्पल कोणत्या बघा सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड काय बघा लिक्विड मध्ये असलं पाहिजे. आपलं एक्झाम्पल कोणतं एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता. बघा शुगर काय बघा आपण वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं. सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल. ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ शुगर, सॉल्ट, युरिया असे भरपूर एक्झाम्पल सांगता येतात. नेक्स्ट बघा गॅस इन सॉलिड. आता गॅस कशामध्ये पाहिजे बघा सॉलिडमध्ये पाहिजे. आपण गेल्या वर्षी काय बघा 11th स्टँडर्डला एक रिॲक्शन पाहिलेलं होतं, आठवतंय का बघा कॅटॅलिटिक रिडक्शन. त्याच्यात आपण H2 ऑब्लिक प्लॅटिनम, पॅलेडियम, निकेल असं लिहिलेले आहोत. मग हायड्रोजन जे आहे तो गॅस आहे, प्लॅटिनम काय बघा सॉलिड आहे. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ गॅस इन सॉलिड. ठीक आहे. ऍब्सॉर्प्शन ऑफ गॅस ऑन मेटल कोर दॅट इज H2 गॅस इन पॅलेडियम मेटल. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ गॅस इन सॉलिड. लिक्विड इन सॉलिड. आता लिक्विड कशामध्ये पाहिजे सॉलिड मध्ये पाहिजे. असलं कोणतं एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे का बघा. लिक्विड कशात पाहिजे सॉलिड मध्ये पाहिजे. म्हणजेच सॉलिडचा अमाऊंट जास्त असलं पाहिजे, लिक्विडचा अमाऊंट सोबत कमी असलं पाहिजे. मी तुम्हाला बेस्ट एक्झाम्पल सांगू शकतोय. आपलं काय बघा चपाती बनवण्यासाठी जे आपण पीठ तयार करतोय. सो दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस लिक्विड इन सॉलिड. जर उलटा झालं तर काय होईल बघा. ओके सगळं काय लिक्विड होऊन जाईल ना तो, मग चपाती आपल्याला बनवता येणार नाही. आणि म्हणून लिक्विड काय कमी अमाऊंट मध्ये आहे, वॉटर काय कमी अमाऊंट मध्ये आहे, पण सॉलिड काय जास्त अमाऊंट मध्ये. सो दिस इज लिक्विड इन सॉलिड. मर्क्युरी विथ सोडियम असे भरपूर आपण काय बघा रेड्युसिंग एजंट्स यूज केले आहेत. हायड्रेटेड सॉल्ट हे सगळे एक्झाम्पल. लास्ट वन इज सॉलिड इन सॉलिड. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे सॉलिड इन सॉलिड. दिस इज एक्झाम्पल. कशासाठी यूज केलं जातं बघा शक्यतो जे आपले ऑर्नामेंट्स आहेत हे बनवत असताना जर आपण काय सोनं घेतलं असेल त्याच्यात थोडंफार काय बघा कॉपर जे आहे ते ऍड करून काय ऑर्नामेंट्स बनवून दिलं जातं. पण आपलं लक्षात येणार नाही किंवा त्याच्यात कॉपर ऍड केलेले आहे की नाही ऍड केलेले. सो दिस इज द एक्झाम्पल सॉलिड इन सॉलिड. सो इन केमिकल there are many alloys. Copper dissolved in gold. ओके ब्रॉन्झेस आहेत. ठीक आहे. सो झिंक लिहिली असे भरपूर काय बघा एक्झाम्पल आपल्याला